बेशक सरकारों ने अलग कोशिश की हुण नौजवानी नूं किसानी नूं बदनाम करन दी, पर नौजवानों ने पंजाब के नौजवानों ने आप मुहारे जो सबूत दिता है अपनी असलीयत का, अपनी शराफत का ते अपने जज्बे का। सानू ये लोग कहते ने कि असी तो चाहते हाँ भी सिख राज हो जाए और इस तरह ही तुसी लंगर लाते रहो और बहुत वधिया तुहाडे राज दे विच तुहाडे नौजवान इस 85% साडे नौजवान आए आ, पर अज तक कोई भी उन्होंने ऐसी शिकायत नहीं, कोई गाल नहीं, कोई मंदा नहीं, कोई शराबी नहीं, कोई कबाबी नहीं, कोई नशा नहीं। और नौजवानों ने यह साबित कर दिता कि ये शांतमई संघर्ष के विच उन्हां दा सब तो वड्डा योगदान इत्थे नौजवानों का जी। कदों तो तुसीं सेवा निभा रहे हो, कदों पहुंचे सी दिल्ली? असीं आप जी नूं दस दईए कि असीं जदों शंभू बार्डर तोड़िया दास तकरीबन 5000 जथे दे नाल तकरीबन असीं वो बार्डर शंभू तोड़ के, क्योंकि साडी खट्टर सरकार हरियाणे नाल नहीं बनदी सी, उहनूं मूँह तोड़ना जवाब दिता, क्योंकि खट्टर सरकार कहंदी सी कि असीं दिल्ली तुहानूं नहीं जाण दांगे। पर असीं उस संघर्ष दे विच पहला जथा जिहड़ा बार्डर दे विच मेरियां वीडियो भी वायरल होईयां बाबा गुरमीत सिंह हजूर साहब वाले, असीं वो बार्डर तोड़ के पहले जथे समेत असीं खट्टर दी हिक उत्तों दी लंघदे और दिल्ली दे बार्डर दिल्ली दे हिक उत्ते आण बैठे हैं जी। देखो जी, ये सरकारां ने ये अपनियां चालां चल रही हैं, क्योंकि इन्हां नूं ये पता भी ये 4 दिन होर बैठणगे चले जाणगे, पर वो अपने दिल दे विचों ये गल कढ़ देण असीं जिहड़े काले कानून बने हुए ने इन्हां बनाए आ वो रद्द करा के जावांगे, भावें सानूं अपना सिर भी देना पवे। और सरकारां नूं पता लग चुका भी ये जिहड़े संघर्ष दे आए बैठे ने ये उठण वाले नहीं गे, ये अपनियां मंगां मना के जाणगे, क्योंकि सरकारां ढिल्लियां पैंदियां देख रहीआं ने ते ये साडा जिहड़ा मोर्चा जरूर जित्तिया जाएगा जी। बहुत सारे नौजवान भी ने जिद्दां लखन सिधाना हो गया या दीप सिद्धू वर्गे नौजवान हो गए जिन्होंने बड़े लंबा समा मोर्चा लाया। नौजवानी नूं दिल्ली की हिक तक खिंचण विच उन्हां दा बहुत वड्डा योगदान है, चाहे रिलायंस के पंप उन्होंने बंद किए होण, स्टोर्स बंद किए होण, या शंभू मोर्चा 2 महीने लगातार चलिया होया, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत वड्डा प्रचार होया। दीप सिद्धू ने बहुत सारिया चीज़ां अजिहियां सरेआम कहियां जिहड़ियां गल्लां कहण तो साडे मंत्री संतरी डरदे ने, चाहे संतां दी गल होवे, चाहे आनंदपुर दे मते दी गल होवे। अज जिहड़े भी साडे नाल जुड़े ने इस किसान संघर्ष दे विच, भावें वो कलाकार ने, भावें दीप सिंह वर्गे, भावें सिधाने वर्गे, उन्होंने एक बहुत वड्डा रोल जिहड़ा इत्थे निभाया नौजवानी वास्ते, क्योंकि नौजवान चाहुंदे सी कि कोई साडा आगू बन के आवे, पर उन्होंने बहुत सोहणे सुचज्जे ढंग दे नाल इन्हां नौजवानों का साथ दिता और इन्हां नूं खिच के इत्थों तक लैके आए। मैं सारे कलाकारां दा, सिधाने होणां दा, सारिआं दा धन्नवाद करदा। नहीं किसान जथेबंदियों की कहूँगे, क्योंकि किते ना किते देखा जाए तो जब दीप नूं दरकिनार करता तो आप कमान सामभ के बैठे हुए हैं, कि तुहानूं नहीं लगता इन्हां नूं नाल लैके चलना चाहिए सी? सलाह किते ना किते इन्हां दी भी होनी चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे नौजवान ने, सूझवान ने। मैं जरूर कहना चाहुंदा जी, क्योंकि इस संघर्ष दे विच जिहड़ा भी कोई आया उनका हक बनदा, और दीप और लखा सिधाने होनी साडे नाल, दीप जिहड़ा वो साडे नाल पहले जथे दे विच साडे नाल तुर के आया, तकरीबन वो साडे नाल मेरे ख्याल भी शायद वो 2 कदम किते अपने फिल्म इंडस्ट्री च ना तुरिया होवेगा, पर साडे नाल 20 किलोमीटर का पंध जिहड़ा वो साडे नाल तुर के आया और अगे किते पिछे साडे नाल रहा हो। और सब तो पहला शायद मैं कहांगा भी वो दीप, मैनूं उहदा पूरा नाम नहीं पता गा, दीप सिद्धू, वो साडे नाल पहले मोर्चे दे विच वो नाल लग के साडे नाल इत्थों तक पहुंचा। और जरूरी आ मैं अपने किसान जथेबंदियां नूं कहांगा कि नौजवानों नूं भी नाल जरूरी लैके चलो, क्योंकि ये जिहड़ा संघर्ष आ नौजवानों ने ही इत्थों तक पहुँचाया। अगर दिल्ली सोचती है कि मोर्चा ठंड करके खत्म हो जाऊगा, तो हम दिल्ली ये ना भुले कि माता गुजर कौर दियां औलादां ने ये इन्नी छेती हिम्मत नहीं हारदियां। 7 साल के 9 साल के जिहड़े ठंडे बुरज रातां कट गए, जे उन्हां सिदक नहीं छड्डिया तो असीं किद्दां छड्ड दांगे, जे उन्हां हिम्मत नहीं हारी तो असीं किद्दां हार जांगे। गोडे तुहाडे लवा दित्ते ने, सिर झुकाउण नूं तुसीं तैयार नहीं है, रस्सी जल गई है पर बल तुहाडा नहीं गया, असीं उहनूं भी मरोड़ के स्वाह जिहड़ी तुहाडी रस्सी दी बची है वो भी उड़ा के जावांगे। इत्थे सैनी साहब असीं तां इस करके पहुंचे कि इत्थे एक इतिहास सिरजिया जा रहा जो अपने हक्कां दे वास्ते पंजाब दा नहीं पूरे देश दा किसान इत्थे पहुंचा होया। अज नवें साल दे उत्ते असीं अपने भरावां दे विच आके नवां साल मनाउणा चाहुंदे हां, क्योंकि इतिहास दे जिहड़े असल हीरो ने वो ये ने जिन्हां नूं लोक सरकारां ने नशेड़ी कह के भंडिया सीगा। अज वो जवानी वो किसानी इत्थे दिल्ली की हिक दे उत्ते अपने हक्कां वास्ते झंडा गड्डी बैठे है। असी माण महसूस करते हैं अपने भरावां दा हिस्सा बन के, असी उन्हां दा हौसला वधाउण लई इत्थे पहुंचना ही सी।
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਂਡਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਯੂਪੀ, ਐਮਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਕਲਾ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੈਮਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੋਕਲ ਸੰਗਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਲੋਕਲ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਖਤਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਵੇਖੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, 11 ਵਜੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲੰਗਰ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਲੋਕਲ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਲਾਮਾਂ ਸਿਜਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 85% ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਬਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜੋ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਜੋ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਖੱਟਰ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਆਣ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਬੈਠੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ, ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਮਤਲਬ 6 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰ ਲਓ, ਸੋਧ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਪਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਕਿਹੜੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ?
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ 2-4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਬੈਠਣਗੇ, ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਗੂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਵਾਏ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਗੂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਮਤ ਭੁੱਲਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਚੜਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਬੈਠੀ ਹੈ ਖੁਦ ਸਾਰੀ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਬਸ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਗਰ ਚਾਹਣ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੱਕ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੰਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਸਟੋਰਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰੇਆਮ ਕਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਆਪ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਧਾਣੇ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਿਭਾਇਆ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਿਧਾਣੇ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਸਿਧਾਣਾ, ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਤੱਤਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦ ਦੀਪ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਪ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਸਲਾਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਦੀਪ ਔਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣੇ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 2 ਕਦਮ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਦੀਪ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਫੁਟੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਗੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੀਆਂ। 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਗਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਰ ਜਾਾਂਗੇ? ਗੋਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਸੀ ਜਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਬਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਰੋੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਸੀ ਦੀ ਬਚੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਡਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਬੋਧੀ ਹੈ, ਜੈਨੀ ਹੈ, ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਸੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੂੰਜੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਮੋਰਚਾ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅਰਾਊਂਡ ਸਾਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਰਾਤ 2 ਰਾਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੜੇ ਵੀਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿ ਲਓ। ਭਰਾਵੋ ਉਰੇ ਜੈਮਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਭੇਜਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ 75% ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਡੰਡੇ ਕਿਸੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਗੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 19ਵੀਂ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਚੁਕਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੇ ਫਟਾਫਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਚੱਲੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਚੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕੇ ਪਏ ਨੇ ਘਰ ਉਹ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ, ਫਿਊਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ NRI ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਊਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਬਚੇ ਜਿਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਵਾਓ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਂਟਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟਰੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਫਿਊਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 9881840887 9881848087 ਇਹ ਨੰਬਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦਿਨ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਭਾਰ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ ਕਿ ਗੋਡਾ ਧਰਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਮੰਨੇ। ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਆ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਕਰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ। 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਜੋ ਵੀ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਇੱਥੇ। ਔਰ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੁਪਈਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ
ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਦਾ ਵਾਲ ਤੱਕ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬਰਕਤ ਪਾਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਹੀ ਵੀਰ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ 4-5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆ ਜਾਓ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਵਾਨੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਝੰਡਾ ਗੱਡੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਚਾਹੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਝੰਡੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਡੈਕ ਲਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘੁੰਮਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।